بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ذی القعدہ پہلا جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص معجزاتی عمل کرنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 لونگ والا عمل کرتا ہے وہ 3 دنوں کے اندر اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بھی مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کو صرف 3 دنوں کے اندر اندر دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت 3 دنوں کے اندر اندر اپنے رب سے پوری کروانا چاہتا ہے، وہ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 لونگ لے کر یہ عمل صبح کو کرے تو شام تک اس کی برکات اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، شام کو کرے تو صبح ہونے تک اس عمل کی برکات اس گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، اس سے پہلے کئی بار آزمایا جا چکا ہے، اور جو بندہ بھی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کس وقت کرنا ہے اور کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کی خاص خصوصیات کیا ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو آپ حصول رزق کے لیے، یعنی کہ دولت کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے، رزق کو زیادہ کرنے کے لیے، اس عمل کو آپ آج 3 لونگ پہ کر کے دیکھیں۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی جگہ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی مصیبت میں ہیں، آپ کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی دکان نہیں چل رہی، معاملات آپ کے خراب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، تو پھر آپ یہ عمل صرف جمعۃ المبارک کے صرف ایک ہی دن کا عمل ہے۔ صرف جمعے کے دن اس عمل کو آج کر کے دیکھیں، اور عمل کرنے کا وقت کوئی ایک خاص نہیں ہے، بس جمعۃ المبارک کا دن شروع ہو جائے، آپ اس کے بعد جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا وقت کوئی تعین نہیں، بس جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ سارے کام چھوڑ کے پہلے اس مختصر سے عمل کو کر لیں، اور لونگ تقریباً ہر دکان سے مل جاتا ہے، ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ نے 3 صاف ستھرے لونگ لینے ہیں، یعنی کہ جو خراب نہ ہو، نیچے سے اوپر سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو، بالکل صحیح سلامت ہو، آپ وہ لونگ لے لیں۔ لونگ پرانا نہ ہو، اس کو کیڑا لگا نہ ہو۔ آپ 3 لونگ لے کر صاف کاغذ کے اوپر یا سفید کپڑے کے اوپر، سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں جو آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہو، آپ وہ لے لیں، اور باوضو ادب کے ساتھ اپنے سامنے یہ لونگ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ ادب کے ساتھ یہ تھوڑی سی پڑھائی ہے، یہ آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے، یہ مختصر سا عمل آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے۔ اس عمل سے فائدے آپ کو اتنے زیادہ ہوں گے کہ آپ کے رزق میں برکت، گھر کے اندر سے بیماریوں کا خاتمہ، تمام حاجات پوری، غربت اور تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا گھر چھوڑ جائے گی۔ اگر مقروض ہے تو قرضے کا انتظام غیب سے ہو جائے گا، اور اسی طرح کوئی بھی آپ کا جو کام ہے جو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہا، رکا ہوا ہے، اور آپ کے لیے نئے نئے کام، نئے نئے کاروبار کے راستے کھلیں گے، اور آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ ایمان کی سلامتی ملے گی، رحمت ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، دین و دنیا میں اللہ سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کے ذریعے معرفت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور بہت سارے اس عمل کے فائدے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ رزق میں اتنی برکت آتی ہے، اتنی برکت آتی ہے کہ بندے کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جیسے آسمان سے تیزی کے ساتھ زمین پر بارش آتی ہے، پانی گرتا ہے، اسی طرح تیزی کے ساتھ اس کے گھر میں رزق آتا ہے، اور یہاں تک کہ اس بندے سے رزق سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ وہی عمل کرے جو اپنے گھر میں رزق آتا ہوا سنبھال سکتا ہو۔ اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو پھر اس عمل کو ضرور کریے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میں ان کو یہ عمل بتا رہا ہوں، عمل وہ کر لیں، رزق میرا رب ان کا بڑھا دے گا۔ تو دوستو، اب گھر میں برکت پیدا کرنے کے لیے، شیطانی حملوں سے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، تندرستی قائم رکھنے کے لیے، ہر نیک کام کی توفیق کے لیے، دل کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کرنے کے لیے، عزت اور دولت میں بے حساب اضافے کے لیے، لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے، دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اس عمل کو خاص وقت میں نہیں، صرف جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ وقت کا ہر لمحہ جمعے کا خاص ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تمام دنوں پر جس دن کو سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے
وہ जुम्मतुल मुबारक का दिन है और वो जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। वैसे भी ये जिलकद का आज पहला जुमा है। आप जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को इसी तरतीब के साथ करें जो मैंने कपड़ा बताया, या कपड़ा मुयस्सर हो, अगर नहीं तो कागज मिल जाए तो साफ कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो वो ले लें। दोनों में से जो चीज मुयस्सर हो, जो बताई है, इसी के मुताबिक सामने रख लें और सारा अमल, सारा काम आपने बावजू करना है। सारा काम बावजू करना है, बेवजू आपने इस अमल को हरगिज नहीं करना, वरना इसके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि इसके ऊपर जो पढ़ाई बताने लगा हूँ, जो दुआ बताने लगा हूँ, जो सूरत बताने लगा हूँ, ये ऐसी है कि इसके जरिए हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। जैसे ही आप अमल मुकम्मल करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह दीन और दुनिया में इनाम अता फरमाएगा और ऐसी इज्जत अल्लाह अता फरमाता है जो कभी नहीं मिलती, और ऐसी दौलत अता फरमाता है कि कभी किसी के दरवाजे पे जाना पड़ता ही नहीं। रब अपने खजाने गैब से रिज़्क़ अता फरमा देता है। अल्लाह ताला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है, मार्फत के दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। गोया कि हर काम की ये कुंजी, ये चाबी उस बंदे के हाथ में लग जाती है और उन लोगों के लिए बेहद फ्यूज़ व बरक़ात मिलते हैं जो भी ये अमल कर लेते हैं। तो इसी तरतीब के मुताबिक सामने रख के आपने सबसे पहले ताजदार रिसालत सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की बात कर ले तो कोई दूसरा दुरूद पाक यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अदब के साथ, मोहब्बत के साथ वही दुरूद पाक पढ़ना है। लौंग आपके सामने कपड़े में या कागज में जो तरतीब बताई है उसके मुताबिक आपके सामने होने चाहिए। और ये सारा अमल आपने कोशिश करनी है कि तन्हाई में करें, लोगों के हजूम में ना करें। अमल के दौरान किसी के साथ कोई भी गुफ्तगू ना करने, वरना आप नुकसान के मुस्तहिक भी हो सकते हैं। कामल तवज्जो अल्लाह की तरफ, ये हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। एक अल्लाह वाले का बताया हुआ अमल है। वो बुजुर्ग ज़ईफुल उम्र हैं, उन्होंने अपनी जाती उम्र में इस अमल को बताया और मैं इनके तवस्सुल से आप तक ये अमल पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने बताया और हमने इस अमल से बहुत ज्यादा लोगों के मसाइल हल होते हुए देखे हैं। इसलिए मैंने समझा कि आप लोग काफी रिस्क की वजह से परेशान हैं। वो लोग जो वजीफे कर करके थक चुके हैं, जो बार बार वज़ाइफ नहीं कर पाते, सिर्फ एक दिन जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को कर लें, क्योंकि ये अमल मकबूल तरीन भी है, मुफीद तरीन भी है, लोगों में मशहूर भी है और फायदा मंद भी है। 1000% इस अमल के करने वाला बंदा हर मसाइल से निजात हासिल कर लेता है। माली जितनी भी मुश्किलात हो, जितने भी दुख हो, जितने भी गम हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो बंदा हर एक दुख से, मुसीबत से, गम से निजात हासिल कर जाता है। इसलिए दोस्तों अब जरा समझिएगा जो तरतीब बताई। अब दुरूद पाक आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वैसे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मे के दिन मुझ पे दुरूद भेजता है, इसका दुरूद मेरे सामने जरूर पेश किया जाता है, इसलिए वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा, जो सबसे ज्यादा मुझ पे दुरूद पढ़ने वाला होगा। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि दुरूद पाक को कसरत के साथ भेजा करो, ये तुम्हारे वास्ते ज़कात है, यानी कि नफ्स की पाकीज़गी का जरिया है। जैसे हम अपने माल से ज़कात देते हैं तो माल पाक हो जाता है, इसी तरह अगर हम अपनी जुबान से ये दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे वजूद को अल्लाह पाक फरमा देते हैं, हमारे वजूद से ये ज़कात निकल जाती है। और हुजूर ने फरमाया जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एक मरतबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते 70 मरतबा रहमत भेजते हैं। अब आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रब की रहमत हासिल करें, बरकतें हासिल करें। और जुम्मतुल मुबारक के दिन हमारी खसूसी दुआ भी होती है। जो बंदा इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहता है, सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह ताला जरूर जरूर इसको दुआओं में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर देखिएगा बहारे रब की रहमतों का नुज़ूल आपके ऊपर कैसे बरसता है। आपको भी अजर सवाब मिलेगा और आपकी भी दीन और दुनिया अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। हजरत उमर का तो यहाँ तक कौल आप फरमाते हैं कि वो दुआ जमीन और आसमान के दरमियान रुकी रहती है, वो वजीफा जमीन और आसमान के दरमियान रुका रहता है। जिस वजीफे के, जिस दुआ के अव्वल आखिर मुस्तफ़ा की जात पे दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पे एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह इसके लिए आफत के दरवाजा खोल देता है। इसलिए दोस्तों जुम्मतुल मुबारक के दिन दुरूद पाक की जरूर कसरत किया करें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दुरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा करें। इससे की बड़ी बरकतें नसीब होंगी, बड़ी बड़ी मुश्किलात हल हो जाती हैं। जहाँ पर कोई वजीफा काम नहीं करता वहाँ पे ये दुरूद पाक काम कर जाता है, क्योंकि ये तो कबूल ही कबूल है। तो इसलिए दोस्तों दुरूद पाक को कोशिश करें
کہ روزانہ کی بنیاد پر صرف 50 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کبھی زندگی میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے ہر مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ چند دن یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے حالات دیکھ لینا، لیکن اس کے ساتھ یہ 3 لونگ والا عمل کر کے ایک مرتبہ گھر میں ضرور رکھ لیں۔ تو آپ اسی کے مطابق آپ نے اپنے سامنے وہ لونگ رکھ لیا، اب اس کے اوپر یہ مختصر سی قرآن مجید کی یہ سورت ہے، یہ پڑھنی ہے، اور یہ ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ سورت بالکل چھوٹی سی ہے، اس کی صرف 3 ہی آیات ہیں، 3 ہی لونگ لینے ہیں۔ اس کی کتنی آیات ہیں بھائی؟ 3 اس کی آیات ہیں، 3 لونگ لینے ہیں، اور 3 دن کے اندر اندر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ اب جتنا طریقہ سمجھایا ہے شروع سے لے کے آخر تک، سامنے رکھنے کا اور سفید کپڑے کا یا سفید کاغذ کا، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے درود پاک کی تعداد جو ہے وہ 7 بار رکھنی ہے، یا آپ نے کم از کم 3 بار یا 7 بار، دونوں میں سے جو تعداد آپ کو بہتر لگے، لیکن 3 بار بھی کر سکتے ہیں، 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، طاق عدد میں جتنا چاہے، لیکن کم از کم جو ہے جس سے کم نہیں پڑھنا وہ 3 بار ہے۔ اور 3 کا تعلق آج کیونکہ بڑا خاص ہے، اور 3 ہی لونگ ہیں، 3 ہی آیات ہیں، 3 ہی بار درود پاک پڑھ لیں، اول بھی 3 بار، آخر بھی 3 بار، تاکہ آپ کا یہ تسلسل برقرار رہے اور آپ کو یہ 3 کی سمجھ آ جائے کہ یہ 3 دن کے اندر کیسے کام ہوتے ہیں، کیسے غیب کے نظارے کرنے کو ملتے ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر برستی ہیں۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا، اور اس سورت کو اس وقت نازل کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سورت کو نازل کیا گیا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے۔ بات بڑی سننے والی ہے، خدارا ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، اس کے اندر عمل کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور باقی جو کچھ پہلے بتایا ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اور یہ بھی بالکل مختصر سا عمل ہے، چند منٹوں کا ہے۔ حضور کا فرمان بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس سے پہلے کئی حدیثیں بیان کر چکا ہوں درود پاک کے حوالے سے، اور یہ اس سورت کے حوالے سے اس کے اندر تعداد کا تعین بھی ہو جائے گا، پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ سن کر اس کے بعد عمل کو کیجیے گا۔ عمل صرف ایک ہی دن کرنا ہے، اور صرف جمعہ المبارک کے دن اس جمعے کو کر لیں، اگلے جمعے کو کر لیں، لیکن جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ سب مسائل سے، سب پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے، دکھوں مصیبتوں سے آپ کو نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ تو دوستو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلکی سی نیند فرما رہے تھے، نیند سے اٹھے، تبسم فرماتے ہوئے اپنے سر انور کو اٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی مجھ پہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورت ہمیں بھی پڑھ کے سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سورت پڑھی وہ سورت یہ تھی، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی سورہ کوثر۔ اور جو جس کے بارے میں بتایا کہ میرے اوپر یہ والی سورت نازل ہوئی جس وجہ سے میں خوش ہوا، تو پتہ چلا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اگر جمعہ مبارک کے دن ہم اسی سورت کو پڑھ لیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیں بھی خوش کر دیتا ہے، مشکلیں دور فرما کر اللہ ہمارے غموں کو دور فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور بھی خوش ہوئے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اس سورت کی برکت سے ان کے بھی غم اور پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوش کر دے گا۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت اس طرح بیان فرمائی اور تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ سورت ہے دوستو، نماز بھی پڑھا کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے اس ترتیب کے مطابق رکھ لیں۔ اس سورت کو آپ نے اسی کے مطابق بسم اللہ کے ساتھ 129 بار، پھر سن لیں میرے بھائیوں، 129 بار آپ نے ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ اب وہ 3 لوگ جو آپ کے سامنے کپڑے میں تھے، اسی طرح کپڑے میں لپٹے ہوئے بھی آپ ان کو استعمال کے طریقہ بھی بتا دوں کہ آپ نے درود پاک کی جو تعداد بتائی ہے، سورت کوثر کا جو عمل بتایا پڑھ کے، آپ نے 3 بار پھونک مارنی ہے ان 3 لوگوں کے اوپر، الگ الگ نہیں، تینوں اکٹھے رکھنے ہیں، ان کے اوپر دم کر دینا ہے، 3 پھونک مار دینی ہے۔
अब वो लौंग आपको इस्तेमाल का तरीका बता दूं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अमल की समझ आ गई होगी। तो जिन लोगों को समझ आ गई वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अमल निहायत ही कीमती है। इंशाल्लाह आज ही आपको सारे फायदे, सारी बरकतें इस अमल की नसीब हो जाएंगी। और फरिश्तों की अल्लाह ड्यूटी लगा देता है और अल्लाह ताला के फरिश्ते उस बंदे के लिए रहमत की, बरकत की दुआ करते हैं जो बंदा भी आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पढ़ता है, ये अमल करता है। तो दोस्तों इसलिए अब जैसे अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इस सूरत की तिलावत फरमाई, आपने भी एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और उसके बाद आपने इसी तादाद के मुताबिक यानी 129 बार सूरह कौसर पढ़कर 3 फूंक मार देनी है। 3 फूंक मारने के बाद यानी कि दम करने के बाद वो कपड़ा जिसके ऊपर लौंग रखे हैं इसके अंदर लपेटकर आप अपने घर की जहां पे कीमती चीजें रखते हैं वहां पे रख दें। या फिर ऐसा करें, एक लौंग लें, इसको आटे में रख दें, दूसरा लौंग लें खुश्क को अपने घर में जहां पैसे पड़े हैं अलमारी में, बटवे में, मतलब जहां आप पैसे रखते हो वहां रख दें। तीसरा लौंग आप अपने घर की किसी और चावलों में या किसी और कीमती चीज में रख दें। तो जब भी आप अपनी जहां पर आपने पैसे पड़े हुए हैं अगर वहां लौंग रखते हैं तो जब भी आप वहां से पैसे निकालेंगे तो एक मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़ के आपने वहां से पैसे निकालने हैं। जब वहां पर और पैसे रखने हो तो आपने फिर भी आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ एक बार सूरह कौसर पढ़ के आपने वहां पैसे रखने हैं। इसको मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अमल से देखें आपके घर में कितनी बरकतें आएंगी। ये तीनों लौंग एक ही जगह पर भी रखे जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे कीमती सामान पड़ा है, जहाँ पे आप पैसे निकालते हैं, रखते हैं, वहां पे रख देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर इसकी बरकत का आप खुद मुशाहिदा करेंगे कि किस कदर अल्लाह ने आपको इस चीज के अंदर बरकत पैदा फरमा दी है। और इंशाअल्लाह उल अजीज 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी गुर्बत से जान छूट जाएगी। अमल निहायत कीमती है, इसको मुकम्मल समझ के फिर करेंगे तो फायदा इंशाअल्लाह 100% होगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है और अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है। सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वाले की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो। ये बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती है, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।